اس سے پہلے کہ لتیائے جاؤ وہ لت چھوڑ دو. سمجھ گیا؟ کچھ نہیں ہونے والا. اپنی شادی کو خوبصورت بناؤ، کم خرچ میں بناؤ، فضول خرچیوں سے پرہیز کرو، اور کسی بھی جہیز کی ڈیمانڈ نہ کرو اور نہ کسی جہیز کا انتظار کرو. چونکہ آپ لکھتے ہیں اس میں جو پترا رہتا ہے اس میں لکھتے ہیں میں نان و نفقہ کے علاوہ نان و نفقہ کے اتنے ہزار مہر علاوہ نان و نفقہ. نان مطلب کھانا پینا، روٹی کپڑا مکان، نفقہ خرچہ پانی صاف، یہ الگ کرو گے اور اس کے علاوہ یہ مہر دو گے تب وہ بیوی تمہارے لیے حلال ہوگی. اوکے میں ایگری ہوں، ٹھیک ہے، دستخط ہے. ایگری ہونے کے بعد آپ انتظار کر رہے ہو، اے میری بیوی کہاں ہے تیرا صوفہ جس پر میں بیٹھوں، تیرا بیڈ کہاں ہے جس پر میں لیٹوں، کب لائے گی تو فریج جس کا میں پانی پیوں، اور واشنگ مشین کہاں ہے جس پہ میں اپنا کپڑا دھوں. اللہ اکبر. مرد تم ہو تو سویدھا بیوی کے انتظار کر رہے ہو. کوئی اپنے ماں باپ میں سے کوئی اپنے بچوں کو کچھ بھی دے دے، میں اس کا مخالف نہیں. دنیا میں تحفہ لینا دینا چاہیے، انداز اپنا اپنا ہو سکتا ہے، ٹائم الگ الگ ہو سکتا ہے، مگر تم تو مرد ہو، تم تو اپنے بل پہ شادی کر رہے ہو نا. اگر تم خود ہی اس کے محتاج ہو کر کے انتظار کر رہے ہو، صرف چنا کاری کرا کے کمرہ تیار کیے ہو، تو پھر اس سے اچھا کہ بیوی کو خود ہی آنا چاہو، لڑکی خود ہی آوے اور لڑکے کو رخصت کر کے لے کے چل جائے. جس کا مال ہے اسی کے حوالے. یہ عجیب و غریب بات ہے. وجہ کیا ہے؟ وہی پرانی. کنورٹ تو ہو گئے آپ اسلام میں. یہ ہندوستان کے ماحول میں جو پہلے تھا ابلا ناری، کیا ہے ابلا ناری؟ یعنی پیڑت جو رہے گی وہ عورت ہی رہے گی. پیسہ وہی خرچہ کرے، گھر والوں کو وہی، پورے گاؤں کو وہی کھلاوے، پورے براتیوں کو وہی کھلاوے، اور پھر وہی جہیز بھی دے. پھر پتہ نہیں کیا کیا زندگی بھر سلوک کرے. ابلا ناری. آپ کنورٹ ہوئے، اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے، اسلام لے آئے، کلمہ لے آئے، بہت کچھ اچھا ہو گیا، مسجد بنا لی، معبودان باطل کی پرستی چھوڑ دی، لیکن کلچر میں کچھ نہ کچھ پرانا والا رہ گیا. اس کو آپ نے تھوڑی سی اسلامک پینٹنگ کر لی، باقی ساری باتیں وہی پرانی. اس میں ابلا ناری ہے نہیں. آپ نے خریدنے والے، عورت اپنے آپ کو دینے والی ہوتی ہے، خریدار کنگ ہوتا ہے، وہ راجا ہوتا ہے. راجے بیچارہ ایک دم پرجا بنا بیٹھا رہتا ہے کہ بیوی کب لائے گی. ارے بھائی آپ مرد ہیں، کمانا کجانا آپ کے ذمے ہے، بازو کی طاقت آپ کے ذمے ہے. الرجال قوامون علی النساء، آپ حاکم ہیں، آپ مضبوط ہیں، آپ پاور میں ہیں، آپ کا یہ کام ہے. کمائی کرنا کس کا کام ہے؟ مردوں کا. گھر کا انتظام دیکھنا کس کا کام ہے؟ عورتوں کا. تو جو کمائی کرنے کا منتظم ہے اسی کو تو گھر کے انتظام ہونا چاہیے. مگر فائدہ نہیں، چلو کچھ بھی ہے، چل رہا ہے سماج میں، لیکن دھیرے دھیرے ہی کم کرو، کچھ تو کم کرو. ایک صاحب نے ہم نے بڑے سادگی سے ہم سے کہہ دیا، حضرت ارکن کیا ہے مگر سادہ والا. بھائی سادہ والا کیا؟ مطلب میں ناچ واچ نہیں، وہ سادہ والا. مگر چلو کوئی بات نہیں، اگلی بار یہ سادہ بھی ختم کر دینا. ٹھیک ہے، ہم دھمکی کی زبان علماء کو نہیں بولنا چاہیے، مگر پھر بھی اگر آپ سے گناہ ہوگا تو کریے اور کوشش کریے. بات اس کی نہیں ہے، بہت چیزیں غلط ہیں. ڈی جے سے زیادہ غلط چیزیں ہیں کہ آپ براتیوں کو کھانا کھلاتے ہیں. 300 400 براتی پہ لٹ جاتے ہیں. یہ کہیں کوئی برات لے کے آئے گا؟ سرکار کی ضمانت کی برات، غریب نواز برات لے کے گئے، مخدوم اشرف برات لے کے گئے. یہ سب غلط بات ہے.
बहुत छोटे पैमाने पर होना चाहिए। आप हमने तो अभी 2 जगह ये बात कही, निकाह पढ़ाने का मौका आया, जाहिर है खुतबा और दुआ मैं करता हूँ, तो देखा कि सब खाए 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 सारा है। जिनको ये कह के लाते हैं हमें कुछ देना न देना, लेकिन हमारे बरातियों की खातिर अच्छी करना। अबे उन बरातियों को कभी तुमने भी एक को वक्त का खाना खिलाया है या दूसरे के दरवाजे उनको लेके जाके खिलाना चाह रहे हो, है ना? वो सब खा खा करके फौरन भागते, नाश्ता खाना खा के, और जब निकाह के बढ़ो लड़की का बाप भी नहीं मिलता कि वहां रहे। वो बेचारा किचन में, कहाँ टिक्का कहाँ है, चिकन कहाँ है, टिक्का चिकन ये दीन है। देखो उनके डब्बा में भात खाना रख देना, देखो उनको भी दे देना, देखो ज्यादा किसी को न देना, वो यही में रख रहा है। अरे यहाँ निकाह हो रहा है तेरी बेटी का, तू गायब है, इधर भी गायब उधर भी गायब। और बेचारे मौलवी क्या करें, उनको तो 551 दे दे तो एहसान, और 21 दे दें तो सुभान अल्लाह, खुद मौलाना बोलने लगेंगे कि आज तो मिल गया, आज कहाँ से किस्मत खुल गई। डीजे वालों को करेंगे, बाजा वालों को करेंगे तो बड़ी फिराक दिली से। और मौलाना को, जब मौलाना को देने का नंबर आएगा, मौलाना जावेद को देने का नंबर आएगा, तो एक दूसरे से ऐसा मीटिंग करेंगे जैसे अमेरिका मीटिंग कर रहा है अक़वाम मुत्तहिदा। इसकी सरकार की रह जाए, बताओ कितना दे दिया जाए, क्या किया जाए। मैंने 500 कह रहे, मौलाना ने कहा नहीं भाई 1100 तो कम से कम दो। मौलाना के बहुत दिमाग खराब हो गया, अब इनका हटावे का पड़े। अल्लाह, ये नाच वालों से नहीं कहा, वो कहीं 15,000 लेंगे, अरे कहीं तुम 20 लिए हो, मगर आइटम सब सही रहना चाहिए, है कि नहीं? ये दीन को, आप दीन को इज्जत नहीं दे रहे हैं, दीनदारों को इज्जत नहीं दे रहे हैं, आप जहन्नम के कुत्तों को और जहन्नम के ईंधनों को इज्जत दे रहे हैं, अपने आंगन में खलाफत डाल रहे हैं, अपनी बहन बेटियों के आगे दूसरे कल्चर को परेज कर रहे हैं। ये लोग तुम्हें मैदान महशर में बख्शवाने वाले नहीं हैं। तुम्हें अगर कोई बहाना काम आएगा तो कम से कम इतना भी काम हो सकता है कि फलां को मैंने वजू करने के लिए एक लोटे में पानी दिया था। ये नचाने वाला बहाना नहीं काम आएगा, समझ गया? इसलिए जितनी जल्दी हो सके, मैं कोई ये नहीं कह रहा हूं कल से खत्म कर दीजिए, तुम भी फंसे हो हम भी फंसे हैं, खिलाने करना सबको है, अपने गांव लेवल पर चाहे बिरादरी लेवल पर तय करते हैं। एक ही गांव में 4-4, 5-5 लोगों की शादी होती है, अरे एक ही दिन कर लो ना, एक ही खाना, अक्सर तो सबके नेतारी एक हैं, इल्ला माशाअल्लाह। तो क्या है ये फजूल खर्ची? वही पैसा जो एक शादी में तुम उड़ा देते हो 10, 15, 20 लाख रुपया, 10, 12, 15 लाख तो सिर्फ खाने में चले जाता है, वही अपने बच्चों की तालीम में क्वालिटी एजुकेशन, उच्च स्तर की तालीम दिलाओ। वो पैसा तालीम में इन्वेस्टमेंट करो। बच्चा तो तुम्हारा गरीब है, मजबूरन मदरसे में पढ़ रहा है, छोटे छोटे स्कूलों में पढ़ रहा है, और शादी तुम लाखों की कर रहे हो, उसको बचाओ, उस फजूल खर्ची को बचा करके अपनी नस्लों को अच्छी से अच्छी तालीम दो। और जब अच्छी तालीम दोगे तो तुम्हारा बेटा अपने खानदान का भी नाम रोशन करेगा, अपने मुल्क का भी नाम रोशन करेगा, अपने गांव का भी नाम रोशन करेगा, अपने इलाके का भी नाम रोशन करेगा। वो पैसा आप अपने बच्चों की, उसमें कंपटीशन करो, उसमें करो कि भाई ये स्कूल में तो वो स्कूल में, मजा है, देखें किस स्कूल में पढ़ाते हैं, समझ गया? इसलिए इसको मेरी गुजारिश आपको, ये आपको खुद करना, ये तकरीर से नहीं होगा, ये हजरत की बातों से नहीं होगा। आप अपनी शादियों को आसान बनाइए। तो मैंने उनसे यही कहा जो मैं बता रहा था कि सारे भाग गए, तो 4 वही खलीफा जो दूल्हा के रहते हैं, जो जूता पहने वही स्टेज पे बैठे रहते हैं, है ना? आज मैंने गए तो हम लोग ऐसे चढ़े, तुम जूता उता बैठ के बैठे, फिर 21 बने बैठे नंगे सर, 5, 6, 10, 15, 20, हमका चलो यही बाराती बच्चे हैं। जब यही बचते हैं निकाह के टाइम